Hello students, I am Professor Nikam SR. I am working as a Vice Principal in Samajasri Prashant Dada Hire Art Science Commerce Junior College, Nampur, Taluka Baglan. My subject is chemistry. Now I am going to start the next chapter, that is chapter number 14 from 11th science, that is basic principles of organic chemistry. So this is a very important chapter. This chapter number 14 and chapter number 15, that is hydrocarbons. These both the chapters are very important for the 12th science organic chemistry part or syllabus. The 12th science 30% syllabus is related to these 14 and 15 number chapters. So this is the very basic study of organic chemistry. Now we will see first, that is the organic chemistry. How can you define this organic chemistry? So organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of carbon and its compounds. कार्बन आणि कार्बनचे कंपाऊंड, कार्बनपासून तयार झालेले कंपाऊंड यांचा अभ्यास ज्या शाखेमध्ये केला जातो त्या केमिस्ट्रीच्या शाखेला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हणतात. Another way we can define this organic chemistry. Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons. Now, what is meant by hydrocarbons? So, hydrocarbons are the compounds containing carbon and hydrogen. ज्या कंपाऊंडमध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन यांचा समावेश केला जातो त्या कंपाऊंडला हायड्रोकार्बन्स असे म्हणतात. नाव द कार्बन, ड्यू टू द कार्बन there are number of organic compounds are prepared, that artificially preparation or the compounds obtained from naturally containing carbon. Why the number of compounds are formed from carbon atom? Because there is a catenation property and that catenation property is possessed by carbon. Now what is meant by catenation? So the catenation is the property of direct bonding between the atoms of the same elements to form the longest chain of carbon atoms or the ring compound or cyclic compound. कॅटेनेशन ही कार्बनची एक महत्त्वाची प्रॉपर्टी आहे, महत्त्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. त्यामुळे अनेक कार्बन एकमेकांना सरळ ओपन चेनमध्ये किंवा स्ट्रेट चेनमध्ये ती तयार होत असेल, साखळी तयार होत असेल किंवा सायक्लिक कंपाऊंड तयार होत असेल त्या कार्बनच्या प्रॉपर्टीला कॅटेनेशन असे म्हणतात. अँड ड्यू टू धिस कॅटेनेशन प्रॉपर्टी द कार्बन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ बिलियन्स ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. सो कार्बन नंबर 1, that is if we take the example of methane, molecular formula CH4, we can prepare the organic compounds from carbon number 1, that is methane, to DNA. DNA is deoxyribose nucleic acid. This DNA molecule, biomolecule, contains a billions of carbon atoms. So in this way we can form a number of carbon atoms, or we can form the number of organic compounds with the help of carbon. So in organic compounds the carbon and hydrogen both are very important. Now here in these basic principles of organic chemistry we have to study the basic part of organic chemistry. So very important. 14 नंबरचं चॅप्टर आणि 15 नंबरचं चॅप्टर खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्ही व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप या चॅप्टरचा अभ्यास करा. हा बेसिक स्टडी आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा 11वी सायन्ससाठी आणि 12वी सायन्ससाठी सुद्धा. जोपर्यंत तुम्हाला केमिस्ट्री तुम्हाला शिकायचं आहे तोपर्यंत हे 2 चॅप्टरचा जो बेसिक स्टडी आहे तुम्ही कंप्लीट करून ठेवा. नाऊ वी विल सी फर्स्ट द स्ट्रक्चरल representation of organic molecules. So first, that is structural formula. We have to define this structural formula. The formula which shows all the constituent atoms denoted with their chemical symbols and all the covalent bonds, they are represented by a dash.
joining mutually bonded atoms, that is called as structural formula. Again I repeat that same definition. The formula which shows all the constituent atoms denoted with their chemical symbols and all the covalent bonds, they are represented by a dash joining mutually bonded atoms, that is called as structural formula. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कोणाला माहिती की ज्या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला त्या मॉलिक्यूलचे जे वेगवेगळे एलिमेंट्स असतील त्यांच्या ॲटम्स केमिकल सिम्बॉलने दाखवलं जातं. नंतर ते सिंगल कोॲलंट जे ते दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त ॲटम हे एकमेकांना जोडलेले असतात, हे सिंगल डॅशने जोडलेले असतात. डॅश म्हणजे बॉन्ड असतो तो. आणि मग तो जो फॉर्म्युला असेल, तिची अरेंजमेंट असेल, त्याला आपण काय म्हणतो स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. सो वी कॅन सी द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ मिथेन. मिथेन हॅज फॉर्म्युला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला CH4. मिथेनचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे CH4. CH4मध्ये कार्बन सेंटरला दिसतोय आणि आजूबाजूला 4 बॉन्डने आपल्याला हायड्रोजन जोडलेले दिसत आहेत. मग कार्बनची व्हॅलेन्सी आहे 4, कार्बनची संयुजा आहे 4 आणि हायड्रोजनची संयुजा आहे 1. व्हॅलेन्सी ऑफ हायड्रोजन इज 1 अँड व्हॅलेन्सी ऑफ कार्बन इज 4. In this CH4 molecule, the center is carbon, and at that carbon the 4 different hydrogen atoms are attached by a dash, that is bond. So this is the structural formula of methane. Now second, the structural formula of ethane. Now second member of alkane family, that is C2H6. Ethane has molecular formula C2H6. In C2H6 the two CH3 groups are attached by और जॉईन बाय सिंगल कोॲलंट बॉन्ड. मग आपण जर स्ट्रक्चर जर बघितलं तर आपल्या समोर दिसतंय 2 कार्बन ॲटम एकमेकांना सिंगल कोॲलंट बॉन्डने जॉईंट आहेत आणि प्रत्येक कार्बनला त्यांचे प्रत्येकाने 3 हायड्रोजन जोडलेले आहेत. म्हणजे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अशा पद्धतीने पूर्ण बॉन्ड दाखवायचे. पूर्ण कार्बन, दोन्ही कार्बन आणि 3 हायड्रोजन त्याला जोडताना जर आपण दाखवले तर ते कशाचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला होतो इथेनचा. नंतरचा तिसरा मॉलिक्यूल आहे प्रोपेन. प्रोपेन हॅज मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C3H8. इन C3H8 3 कार्बन ॲटम्स आर अटॅच टू वन अनदर अँड द टर्मिनल कार्बन, जे आजूबाजूचे कार्बन आहेत ते मिथिल ग्रुप्स असतील, प्रत्येकाला 3 हायड्रोजन जोडलेले असतील आणि मध्यभागीचा जो कार्बन असेल त्याला 2 हायड्रोजन जोडलेले असतील. म्हणजे फॉर्म्युला काय होईल CH3 CH2 CH3 हे प्रोपेनसाठी. सो इन दिस वे वी कॅन गिव्ह द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला फॉर डिफरंट अल्केन्स. नाउ सेकंड, electron dot structure. So definition of electron dot structure we will see. In the electron dot structure of a molecule, the valence electrons of all the atoms are shown as dots around them, and the 2 dots shared between the 2 atoms indicates one covalent bond. That फॉर्म्युला और दॅट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. आता इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरमध्ये इलेक्ट्रॉन आपल्याला दाखवायचे असतात. जे एलिमेंट्स आहेत किंवा ॲटम्स आहेत, ॲटमचे जे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहेत ते आपल्याला शो करायचे असतात आणि 2 इलेक्ट्रॉन हे एक कोव्हॅलंट बॉन्ड रिप्रेझेंट करतात. दिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन ॲज बाय अनदर नेम, दॅट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर और लेविस स्ट्रक्चर. आणि वरती जो आपण स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला बघितला आहे त्या स्ट्रक्चरल फॉर्म्युलालाच आपण डॅश फॉर्म्युला पण सांगू शकतो किंवा म्हणू शकतो किंवा लेविस फॉर्म्युला म्हटलं तरी चालेल. सो अगेन वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. दॅट इज इन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द ॲटम्स आर शोन ॲज डॉट्स अराउंड देम. 2 dots shared between the 2 atoms indicate one covalent bond. So that is called as electron dot structure. Now we will see the electron dot structure of methane molecule. जो सुरुवातीचा जो आपण मॉलिक्यूल घेतला मिथेन त्याचंच आपल्याला काय करायचं आहे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर काढायचं आहे. तर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बघा तुम्ही. आता त्याचे जे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहेत ते आपल्याला रिप्रेझेंट करायचे आहेत. कार्बन हॅज व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 4 अँड हायड्रोजन ॲटम्स आर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन हॅव 1 हायड्रोजन ॲटम. मग मध्यभागी आपण कार्बन लिहून घ्या, आजूबाजूला 4 हायड्रोजन, थोडी स्पेस सोडा. कार्बन आणि हायड्रोजनमध्ये आपल्याला 2 इलेक्ट्रॉन दाखवणार. मग कार्बनचे 4 इलेक्ट्रॉन त्याच्या आजूबाजूला लिहून घ्या, अराउंडला लिहून घ्या, डॉट मांडून द्या आणि हायड्रोजनचे समोर जे हायड्रोजन असेल त्या हायड्रोजनच्या बाजूने प्रत्येकी हायड्रोजनचा एक इलेक्ट्रॉन त्या कार्बनच्या इलेक्ट्रॉनच्या समोर जर आपण ठेवला तर आपल्याला अशा पद्धतीने हे
मिथेन मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर काढता येऊ शकतं. बघा, कार्बन हायड्रोजनला प्रत्येक ठिकाणी कार्बन आणि हायड्रोजनमध्ये चारी बाजूला आपल्याला 2-2 इलेक्ट्रॉन दिसेल. एक इलेक्ट्रॉन कार्बनचा असेल, एक इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनचा असेल आणि हे 2 इलेक्ट्रॉन काय प्रेझेंट करतात? वन कोव्हॅलंट बॉन्ड. So in this way we can write the electron dot structure for methane molecule. Now we will see the electron dot structure for next member of alkane family, that is ethane, having molecular formula C2H6. मग आता CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जो आपण फॉर्म्युला बघितला स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, त्याचंच आपण आता या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जर बघितलं तर दोन्ही कार्बन स्पेस सोडा, तसंच दोन्ही आता 3 हायड्रोजन प्रत्येक कार्बनला आपल्याला जोडायचे. समोर हायड्रोजन लिहून टाका आणि त्याचा स्पेस ठेवा दोघांमध्ये, कार्बन आणि हायड्रोजनमध्ये, राईट साईडला पण आणि लेफ्ट साईडला पण. दोन्ही कार्बनमध्ये ह्याप्रमाणे एक एक डॉट येईल, वन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, आणि प्रत्येक कार्बन हायड्रोजन पण आपण एक एक दरम्यान इलेक्ट्रॉन आले पाहिजेत. अशा पद्धतीने हे आपण सगळे जे इलेक्ट्रॉन कार्बन आणि हायड्रोजनचे लिहून घेतले त्या बॉन्डच्या पुढे, तर बॉन्डच्या ठिकाणी, तर आपल्याला हे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपण बघू शकतो. सो इन दिस वे वी कॅन ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फॉर मिथेन, इथेन अँड प्रोपेन etc. So third structure, that is third formula, condensed formula. Now we will see the definition first for condensed formula. The complete structural formula is simplified by hiding some or all the covalent bonds and indicating the number of identical groups by a subscript. That formula, the resulting formula of a compound, is known as condensed formula. We will see again the complete, that is the definition of condensed formula. The complete structural formula is simplified by hiding some or all the covalent bonds and indicating the identical number of groups attached to an atom by a subscript. The resulting formula, that is called as condensed formula. आता कंडेन्स फॉर्म्युला म्हणजे काय की पूर्ण कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला जो आता मगाशी आपण बघितला तो न लिहिता तो फॉर्म सिम्प्लिफाईड करून घ्या. काही बॉन्ड त्याचे जे डॅश आहेत, डॅशने जे बॉन्ड दाखवलेत ते न दाखवता कमीत कमी स्वरूपात तो मॉलिक्यूल आला पाहिजे. वी विल सी that is condensed formula of ethane. Now ethane has molecular formula C2H6 आणि त्या इथेनचा कंडेन्स्ड फॉर्म्युला आपण कशा पद्धतीने लिहू शकतो? इट कॅन बी रिटन ॲज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. स्ट्रक्चर फॉर्म्युलामध्ये किंवा डॅश फॉर्म्युल्यामध्ये आपण कार्बनला 3-3 हायड्रोजन जोडले आणि कार्बन कार्बनमध्ये सिंगल बॉन्ड घेतला, एवढं दाखवायची आवश्यकता नाही. फक्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 असं दाखवलं तरी चालेल, किंवा CH3 आणि CH3 हे दोन्ही फक्त एकमेकांजवळ लिहायचे. That is also called as condensed formula of ethane. At the same time, for propane having C3H8 molecular formula. त्याचा कंडेन्स फॉर्म्युला आपण कसा लिहू शकतो? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 तुम्ही असा लिहा, किंवा CH3 CH2 CH3 मध्ये आजूबाजूला 2 CH3 आणि मध्यभागी CH2 एवढं जरी म्हटलं तरी चालेल. नेक्स्ट, दॅट इज ब्युटेन. Butane has 4 carbon atoms having molecular formula C4H10. आणि मग ब्युटेनच्या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला आजूबाजूला 2 CH3 ग्रुप दिसतात आणि मध्यभागी 2 CH2 ग्रुप असतात. म्हणजे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हे तुम्ही असं लिहू शकता कंडेन्स फॉर्म्युला, किंवा तेच मध्यभागी दोन्ही बाजूला जर CH3 ग्रुप आपण घेतले तर मध्यभागी आपल्याला ते 2 CH2 ग्रुप लिहिणार. CH2 ब्रॅकेटमध्ये घेणार आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर 2 हा काय सबस्क्रिप्ट आहे. म्हणजे पूर्ण फॉर्म्युला न लिहिता तो थोडा शॉर्ट फॉर्ममध्ये आपण करून घ्यायचा आहे. CH3 CH2 2 अँड CH3. तर अशा पद्धतीने आपण कंडेन्स फॉर्म्युला हे वेगवेगळे अल्केनसाठी लिहू शकतो. नाउ नेक्स्ट,
Fourth one, that is bond line formula. This bond line formula is also known as zigzag formula. झिगझॅग फॉर्म्युला कसा असतो त्या आपल्याला आता बघायचं आहे, त्यालाच आपण बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला म्हटलेलं आहे. त्याच्यासाठी 2-3 पॉईंट्स आहेत, ते नियम आहेत, ते आपण बघूया. इन धिस रिप्रेझेंटेशन द सिम्बॉल्स ऑफ कार्बन अँड हायड्रोजन ॲटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल आर नॉट रिटन. कार्बन आणि हायड्रोजनचे ॲटम्स हे या मॉलिक्यूलमधले जे कार्बन आणि हायड्रोजन आहेत हे ते लिहित नाहीत. नंतर द लाईन्स रिप्रेझेंटिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ते आर ड्रॉन इन अ झिगझॅग मॅनर. आणि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जे आहेत ते डायरेक्टली न लिहिता ते कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हे आपण झिगझॅग लाईनच्या मार्फत आपल्याला दाखवायचे, शो करायचे. सेकंड पॉईंट, द टर्मिनल्स ऑफ झिगझॅग लाईन रिप्रेझेंट्स मिथिल ग्रुप, दॅट इज CH3 ग्रुप. तर त्या झिगझॅग लाईनचे जे टर्मिनल भाग आहे, शेवटचे जे टोक आहे, ते काय दर्शवतात, तर CH3 ग्रुप दर्शवतात. CH3 ग्रुप म्हणजे मिथिल ग्रुप. दोन्ही साईडला मग ते 2 मिथिल ग्रुप आपण दाखवू शकतो. नाव द इंटरसेक्शन ऑफ लाईन्स. नाव द इंटरसेक्शन ऑफ लाईन्स, 2 लाईन्सचा जो इंटरसेक्शन आहे, मधला जो पॉईंट आहे, तो काय डिनोट करतो, कार्बन डिनोट करतो. दॅट डिनोट्स कार्बन ॲटम and that carbon atom is bonded to appropriate number of hydrogen atom. तो जो पॉईंट आहे, जो इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाईनचा जो मध्यभाग आहे, मध्य पॉईंट आहे, तो काय दर्शवतो, कार्बन दर्शवतो. आणि त्या कार्बनपाशी काय असतं, तर तो हायड्रोजन ॲटमला जोडलेला असतो. दॅट बॉन्डेड टू ॲप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स अँड दॅट कार्बन सॅटिस्फाईज द टेट्राव्हॅलन्सी ऑफ कार्बन ॲटम. तो जो पॉईंट आहे, तो पॉईंट कार्बन दर्शवतो आणि त्या कार्बनला जेवढी कार्बनची व्हॅलन्सी होईल, त्या व्हॅलन्सी इतके हायड्रोजन काय होतील, ते बॉन्ड त्याला अटॅच झालेले असतील, असा त्याचा अर्थ घ्यायचा आहे. परत बघूया आपण सेकंड पॉईंट. द टर्मिनल्स ऑफ द झिगझॅग लाईन इंडिकेट्स द मिथिल ग्रुप्स और रिप्रेझेंट्स मिथिल ग्रुप्स, CH3 ग्रुप्स, अँड द इंटरसेक्शन ऑफ दॅट लाईन्स डिनोट्स कार्बन ॲटम and that carbon atom is bonded to appropriate number of hydrogen atoms which satisfies the tetravalency of carbon atom. That is the third point. For example, propane. Now propane has molecular formula C3H8. that C3H8 molecule, त्याचा जर आपण बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला लिहायला गेलो तर या ठिकाणी आपल्याला कार्बन हायड्रोजन काहीही दिसत नाहीत. बघा 2 लाईन अशा दाखवलेल्या आहेत, झिगझॅग लाईन. इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाईन्स, जो मधला पॉईंट आहे, त्याला आपण कार्बन म्हणू शकतो. आणि त्या दोन्ही लाईनचे जे शेवटचे पार्ट आहे, शेवटचा जो भाग आहे, तिथं काहीही नाही लिहिलेलं आहे. टर्मिनल्स, त्याला आपण टर्मिनल्स पॉईंट म्हणतो किंवा टर्मिनल्स म्हणतो, ते म्हणजेच मिथिल ग्रुप्स असतात. आता मिथिल ग्रुप इथं लिहिलेले नाही दोन्ही साईडला, परंतु आपण समजून घ्यायचं, तिथं मिथिल ग्रुप आहे, CH3 ग्रुप आहे. म्हणजेच प्रॉपेनमध्ये आपल्याला CH3 CH2 CH3 असं स्ट्रक्चर दाखवायचं असतं. म्हणजे CH3 दोन्ही साईडला आहेत टर्मिनल मिथिल ग्रुप, आणि मध्यभागी काय आहे, CH2 ग्रुप आहे. म्हणजे इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाईन्स इंडिकेट्स हिअर द CH2 ग्रुप. बघा, या दोन्ही लाईन्सचा जो पॉईंट आहे, तो या ठिकाणी CH2 ग्रुप दर्शवतो आहे आणि आजूबाजूला मिथिल ग्रुप आहे. म्हणजे CH3 CH2 CH3 आपण हे प्रॉपेनसाठी सांगू शकतो. सो प्रॉपेनच्या ही तुमच्या समोर जे आहे, ती प्रॉपेनची बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला आहे. नाव हाऊएव्हर द हेटेरो ॲटम्स म्हणजे वेगवेगळे ॲटम्स जर कार्बनपाशी असतील, द हेटेरो ॲटम्स ऑर द हायड्रोजन ॲटम्स बॉन्डेड टू हेटेरो ॲटम्स लाईक ऑक्सिजन, नायट्रोजन ऑर सल्फर, दे आर रिटन. ॲट दॅट टाईम द हेटेरो ॲटम्स शुड बी रिटन सिम्बॉलिकली. जर हेटेरो ॲटम्स असतील त्या मॉलिक्यूलमध्ये, कार्बन, नायट्रोजन किंवा सल्फर, ते आपल्याला सिम्बॉलिकल लिहायचे आहेत, रिप्रेझेंट करायचे आहेत. and we'll see the example, the bond line formula of ethyl alcohol. ethyl alcoholचा फॉर्म्युला आहे C2H5OH. बॉटमला दिसतोय C2H5OH इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ इथेनॉल. आणि त्या इथेनॉलचा जर आपण बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला लिहिला तर तो कसा येईल, दॅट इज द बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला ऑफ इथेनॉल इज सी द स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर, 2 लाईन्स आपल्याला दिसत आहेत आणि शेवटी OH ग्रुप आलेला दिसतोय. आता OH ग्रुप म्हणजे अल्कोहोलचा ग्रुप आहे, फंक्शनल ग्रुप. मग तो आपल्याला लिहावा लागेल. ऑक्सिजन हेटेरो ॲटम आहे,
आणि त्या हेट्रो ॲटमपाशीच हायड्रोजन असल्यामुळे आपल्याला ते दोन्ही लिहिणं बंधनकारक आहे. मग आता या ठिकाणी आपण बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला घेतलेला आहे. CH3CH2 मधला जो ग्रुप आहे, मधला जो पॉईंट आहे तो काय दर्शवतो, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाईन्स, दॅट इज CH2 ग्रुप. आणि लेफ्ट साईडला काहीही लिहिलेलं नाही रेषेच्या बाजूला, म्हणजेच ते काय समजायचं, टर्मिनल ग्रुप आहे, मिथिल ग्रुप आहे. म्हणजे CH3CH2OH कॅन बी रिटन लाईक दिस. सो दिस इज द बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला ऑफ इथेनॉल. ओके.